प्रत्यस्य यतोन्मयादितरतः अर्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सृष्टिस्थित्यप्यहेयां नियतिदृशितमो बन्धमोक्षाश्च यस्मात् अस्य श्रीब्रह्मरुद्र प्रभृतिसुरनरद्वीषशत्रुआत्मकस्य विष्णोर्व्यस्ताः समस्ताः सकलगुणनिधिः सर्वदोषव्यपेतः पूर्णानन्दाप्ययो यो गुरुरपि परमश्चिन्तयेतं महान्तं धर्मप्रोक्षितकैतवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैः ईश्वरः सद्यो हृत्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसम् आलयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः अभ्रमं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहं भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च अस्मत्कुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाप्तिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे पञ्चाशद्वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्रीसत्यप्रमोदगुरुराट् भासतां नो हृदम्बरे बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मत्कुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मा कृताः श्रीसत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धये श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओं हरिः ओं हरिः ओं स्वस्त्यस्तु अषेढसन्मङ्गलानि सन्तु श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपटुतले धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधनीभूते अद्य श्रीमद्भागवते नवमस्कन्धान्तर्गतकथा प्रारम्भे सति किञ्चित् पूर्वकथानुवादः सप्ताहस्य सप्तमदिन भागवतकथा प्रारम्भे सति किञ्चित् पूर्वकथानुवादः हरिः ओं हरिः ओं हरिः ओं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम् अच्युतानन्त गोविंद स्मृतिमात्रार्त्यनाशन रोगान्मय नाशया शेष आशु धन्वन्तरे हरे श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरिः ओं हरिः ओं हरिः ओं ನಿನ್ನೆಯ ದಿವಸ ನಾವು ಸಪ್ತಾಹದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 8 ಸ್ಕಂದಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ವಿಜಯಾದಶಮಿ. ಇವತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಭಾಗವತವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಭಾಗ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ, ಕೆಲವು ಭಾಗ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ.
ಸೂರ್ಯವಂಶ ಚಂದ್ರವಂಶದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತರು ಅಂತೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮಹಿಮೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಭಾಗವತದ ಉದ್ದೇಶ ಭಗವಂತ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ, ಭಗವಂತ ಸಂಪ್ರೀತನಾಗಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಭಾಗವತ ಇದೆ. ಕಶ್ಯಪರ ಪುತ್ರ ಸೂರ್ಯ, ಅದಿತಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಬುಧ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಓಂ ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ, ಆಗ ಅದಿತಿ ದೇವಿ ಗರ್ಭಿಣಿ, 9 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭ, ಧಾನ್ಯಾಗಾರ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ವಿಳಂಬ ಆಯಿತು. ಬುಧ ಕೇಳ್ದ, ವಿಳಂಬ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ವಿಳಂಬ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಲಿಕ್ಕೆ ವಿಳಂಬ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಬಾಗಿಲದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಿ ನೀನು. ಯಾವ ಗರ್ಭದ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಸಾವಕಾಶ ಹೋಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೀಯ, ಅದು ನಿನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಶಾಪ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ದೇವಿಕೆಗೆ ಶಾಕ್ ಅದಿತಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆದ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗು ಕೈಗೆ ಹತ್ತೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ತಾಯಿಗೆ ತಾನೇ ತ್ರಾಸಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ತಾಯಿಗೆ ಪೀಡೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಪೀಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖಿತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಅಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಹೊರಗೋದ ಕಶ್ಯಪರು ಬರ್ತಾರೆ, ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೂತ್ಕೊಂಡೊಂದು ಅಕ್ಷಣ ನಡೆದದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನನಗೆ ಹುಟ್ಟುವ ಪುತ್ರ ಮೃತನಾಗ್ತಾನೆ, ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಮೃತನಾಗ್ತಾನೆ. ಕಶ್ಯಪರು ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದರು, ಬುಧನ ಶಾಪವೂ ಸರಿ, ಆದರೆ ಹೊರ ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನನಗಿದೆ, ಆ ಮಗನನ್ನು ನಾನು ಜೀವಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ. 9 ತಿಂಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಶಿಶು ಹೊರಗೆ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೃತ ಅಂಡ ಅಂತ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವಿತ ಇಲ್ಲ, ಮಗು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಡ, ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೂಸು. ಕಶ್ಯಪರು ತಮ್ಮ ತಪಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅದನ್ನು ಜೀವಿತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಮಾರ್ತಾಂಡದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನೇ ಸೂರ್ಯ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪುನಃ ಕಶ್ಯಪರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವನಿಗೆ ಸಂಜ್ಞಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ಲು. ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ಈಗಿನಂತೆ ರೌಂಡ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಕ್ಷತ್ರದ ಹೀಗೆ ಕೋನಗಳಿದ್ದು, ಒಂದು ಕೋನ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು, ಒಂದು ಕೋನ ಸಣ್ಣದಿತ್ತು, ಕೋನ ಹೀಗೆ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಲೂ ಹೀಗೆ ಕೋನದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರದಂತೆ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೋನದ ಸಮೀಪದ ಯಾವಾಗ ಪೃಥ್ವಿ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಪೃಥ್ವಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸಂಜ್ಞೆಯಾಗಿ ಭಾಳ ದುಃಖ ಆಯಿತು. ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ 3 ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದರು ಆಗಲೇ ಮನು, ಯಮ ಮತ್ತು ಯಮುನಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ವೈವಸ್ವತ ಮನು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವಳೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, ತನ್ನ ನೆರಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ತುಂಬಿದ್ದಾಳೆ. ಅದರ ಹೆಸರು ಛಾಯಾ. ಯಾಕೆ? ಅವಳ ನೆರಳು ಇವಳಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು. ನನ್ನ ಪತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರು, ನನ್ನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗಂಧರ್ವ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾತ್ಮ ಅವನನ್ನು ಮದುವೆ ಬರಿತು ಒಂದು ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಬಿಡು. ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೂರ್ಯನ ಜೊತೆಗೆ ಛಾಯಾ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅವಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಜ್ಞಾನಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆಯಿತು, ತನ್ನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಛಾಯೆ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಇರಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ಸೂರ್ಯನು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಆ ನಂತರ ಅವಳಿಗೆ ಕೂಡ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಹುಡ್ತಾರೆ. ಸಾವರಣಿ, ಆ ನಂತರ ಶನಿ, ಆನಿ ಮತ್ತು ತಪತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಹುಡ್ತಾರೆ.
ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಸಂಜ್ಞಾನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಅತ್ಯಂತ ನಿಯಮದಿಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. 4-5 ಸಲ ಹೇಳಿ ನೋಡು, ತಾಯಿ ನೀನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡಬಾರದು. ಈಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಿ, ಹಸಿವೆ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ಯಾದಿ. ಆಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಲ ಅಂತೂ ಬಹಳ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡು ಒದಿತೇನೆ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಂಥವಳಿಗೆ ನನಗೆ ಒದಿತೀನಿ ಅಂತಂತೀಯ, ನಿನ್ನ ಕಾಲು ಬಿದ್ದೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವಳು ತಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕುಪುತ್ರೋ ಜಾಯೇತ ಕುಚಿದಪಿ ಕುಮಾತಾನ ಫಲತೆ. ಕೆಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಬೋದು, ತಾಯಿ ಎಂದಿಗೂ ಕೆಟ್ಟವಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವನ ತಂದೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಕರಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ತಾಯಿ ನನ್ನ ಕಾಲು ಬೀಳಲಿ ಅಂತ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವ ತಾಯಿಯನ್ನು? ಹಂಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂರ್ಯ ಆ ಛಾಯಾನಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾಳೆ, ನೀನು ಯಾರು, ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ, ನನ್ನನ್ನು ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ನಾನೇ ಗಾಂಧರ್ವ ರೀತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ನಾನು ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದೇನೆ. ಅದು ನನಗೆ ಒದಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆಗ ಸೂರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಕಾಲು ನಾನು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಆರೋಗ್ಯ ದೇವತೆ, ಬರುವಂತೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಂಜ್ಞಾನ ನುಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಾವನ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಮಾವ ಹೇಳೋದು, ಬಂದಿದ್ಲು ಗಂಡನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೇನೆ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೋಗು ಅಂತಕೊಂಡು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಎಲ್ಲಿ ಓದ್ಲು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಹುಡುಕಿ ಉತ್ತರ ಕುರುಖಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಕುದುರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಜ್ಞಾ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೂರ್ಯ ಅವಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದೋ ಪರಪುರುಷನ ಸಂಪರ್ಕ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮೂಗಿನಿಂದ ಅವಳು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ. ಅವರೇ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಛಾಯಾ ಮರ್ತಂಡ ಸಂಭೂತ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕರೀತಾರೆ ಶ್ರುತಿಗೆ. ಆಗ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಕೇಳ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ, ವಿಶ್ವಕರ್ಮನ ಮಗಳು ಸಂಜ್ಞಾ, ಯಾಕೆ ಈ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಿ ಅಂತ ದಾಕ್ಷಣಕ್ಕೇನೆ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ಕೋನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಪೂರ್ತಿ ಗೋಲಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅರೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೋನಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲವನ್ನು. ಅವುಗಳು ತೇಜೋಮಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವುಗಳು. ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಆ ಚೂರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ತ್ರಾಸಾಗಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ತನ್ನ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಸುಖವನ್ನು ಬಲಿಗೊಟ್ಟು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಸಂಧ್ಯಾದೇವಿ. ಸೂರ್ಯ ಸತ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಸೂರ್ಯನ ಮಗನೇ ವೈವಸ್ವತ ಮನು. ವೈವಸ್ವತ ಮನುವಿನ ಮಗ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೆ. ವೈವಸ್ವತ ಮನುವಿಗೆ 10 ಜನ ಗಂಡಸ ಮಕ್ಕಳಿದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮಹಾ ಸಮರ್ಥನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಗನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ಅವನು ವಸಿಷ್ಠರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿಸಿದ. ವಸಿಷ್ಠರ ಅಧ್ಯಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪುರೋಹಿತರು, ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಪುರೋಹಿತ ಆಹುತಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇನ್ನೇನು ಗಂಡಸ ಮಗ ಹುಟ್ಟಲಿ ಅಂತ ಆಹುತಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಆಗ ಸೂರ್ಯನ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದು, ವೈವಸ್ವತ ಮನುವಿನ ಹೆಂಡತಿ ಶ್ರದ್ಧಾದೇವಿ, ಅವಳು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ 10 ಜನ ಗಂಡಸ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಕ್ಷಣಕ್ಕೇನೆ ಅವರು ಸ್ತ್ರೀ ಸಮನ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ ಆಹುತಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ಹುಟ್ಟಿತು. ವೈವಸ್ವತ ಮನುವಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ವಸಿಷ್ಠರಂತವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಗಂಡಿನ ಬದಲಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಸಿಷ್ಠರು
ಅಧ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕರೆದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಶ್ರದ್ಧಾದೇವಿ ಮನುವಿನ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಗಂಡಸ ಮಗ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ. ವಸಿಷ್ಠ ಹೇಳಿದ್, ನೋಡಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಗಂಡು ಮಗನ ಬದಲಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಗಂಡಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ವಸಿಷ್ಠರು ರುದ್ರದೇವರ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂತಾನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವ್ರದ್ದು. ಯಾಕೆ ಜಗತ್ತಿನ ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸಂತಾನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಶಿವಪಾರ್ವತಿಯರು. ರುದ್ರದೇವರು ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಹುಡುಗನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನು ಸುದ್ಯುಮ್ನ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಸುದ್ಯುಮ್ನ ಬೇಟೆಯಾಡ್ತಾ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಸುಕುಮಾರ ವನ ಅಂತ ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಪಾರ್ವತಿಯ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವನ. ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಪಾರ್ವತಿಯವರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಆ ವನಕ್ಕೇನೆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಮನುವಿನ ಮಗ ಸುದ್ಯುಮ್ನ ಅವನ ಗೆಳೆಯರು ಆ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೇನೆ ಅವರ ಕುದುರೆಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣಾಗ್ಬಿಟ್ರು. ಆಗ ಅವನು ಇಲಾಂತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಬುಧ ಬಂದು ಆ ಇಲಾನನ್ನ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಗಂಡಾಗಿ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಹೆಣ್ಣಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಲಾನನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಪುರೂರವ ಅಂತಿಕೊಂಡಂತ ಮಗನನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ. ಈ ಪುರೂರವನಿಂದಲೇ ಚಂದ್ರವಂಶ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ಈ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ವೈವಸ್ವತ ಮನುವಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಹೆಣ್ಣಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡಿದಾಗ ರುದ್ರದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ, ಇದು ನೋಡಪ್ಪ ನನ್ನ ಪಾರ್ವತಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದು, ಆದರೆ ನಾನು 1 ತಿಂಗಳು ಗಂಡಸು 1 ತಿಂಗಳು ಹೆಂಗಸಾಗ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು ಸುದ್ಯುಮ್ನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ. ಸುದ್ಯುಮ್ನನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳು ಗಂಡಾಗ್ತಿರ್ತದಂತ ಹೆಣ್ಣಾಗ್ತಿರ್ತದ. ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಸರಿ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ, ಸುದ್ಯುಮ್ನನಿಗೂ ಸರಿ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇಶದ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಅವನ ಮಗ ಶರ್ಯಾತಿ, ಬಹಳ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆ ಶರ್ಯಾತಿ ಒಂದ್ಸಲ ವನಭೋಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತೇಳಿ ಧಾತ್ರಿ ಹೋಮದ ದಿವಸ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಪೂಜೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಮ, ಒಂದು ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸುಕನ್ಯಾ 16 ವರ್ಷದ ಯುವತಿ ತನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನ ಗೆಳತಿಯರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹುತ್ತ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಹುತ್ತದ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ತೂತುಗಳಿದ್ದು ಕೆಂಪ ಬೆಂಕಿ ಬಂದಾಗೆ ಕೆಂಪ ಪ್ರಕಾಶ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಏನೋ ಮಿಂಚಿನ ಹುಳ ಇರಬಹುದು ಅಂತಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಮುಳ್ಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 2 ಕಡೆ ಚುಚ್ಚಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಅದು ಮಿಂಚಿನ ಹುಳ ಆಗಿರದೆ ಅದು ಚ್ಯವನ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ಹುತ್ತ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಅವರ ಕಣ್ಣ ಮುಳ್ಳಿಂದ ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟು ಕಣ್ಣು ಒಡೆದು ಕರಕ್ತ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲಾಯಿತು. ಅವರ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಎಚ್ಚರವಾಯಿತು. ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ, ನನ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ವಿಘ್ನ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಜಲೋದರಾಗಲಿ ಸತ್ತೋಗಲಿ ಅಂತಕೊಂಡು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶರ್ಯಾತಿ, ಬಂಧು ಬಳಗ, ಪುರೋಹಿತರು, ಪ್ರಜೆಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಬ್ಬಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಆಯಿತು. ಆಗ ರಾಜನಿಗೆ ಸಂಶಯ ಬಂತು. ಪುರೋಹಿತರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವುದೋ ದೊಡ್ಡವರು ದ್ರೋಹ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೆ. ಆಗ ರಾಜ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಸುಕನ್ಯಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಖದ ಜೊತೆ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಬಂತು, ನಾನು ಓಡಿ ಬಂದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಚವನ ಋಷಿಗಳು ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ನಾನು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಆಗ ಚವನ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳಿದರು, 16 ವಯಸ್ಸು ಅಂಥ ಹುಡುಗಿಯನ್ನಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದನು.
ಈಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಸ್ನಾನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಿ, ಸಾಧನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಿ, ಪೂಜೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಿ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಉಪಾಯದಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶಾಪ್ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಂದರೆ, ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಸುಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಳು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಬೇಕು. ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದ ನನ್ನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಧ್ಯಾನ ಇತ್ತಾಗಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಿಕೊಂಡಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ರಾಜನ ಎದುರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ, ಈ ಕುರುಡನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಡಲ? ಅದು ಕೂಡ ಚವನ ಋಷಿಗಳ ವಯಸ್ಸು 96, ಈ ಸುಕನ್ಯನ ವಯಸ್ಸು 16, 80 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರು. ಸುಕನ್ಯೆಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸುಕನ್ಯಾ, ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನಿನ್ನ ಕುಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಬಲಿದಾನ, ಯಾವುದು ಆರಿಸ್ತೆ ನನಗೆ ಸಮ್ಮತ ಇದೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಕುಲ ಉಳಿಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾವಾಗಲೂ ತೋರ್ ಮನೆ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಕನ್ಯಾ ಕುಲದ್ವೇ ತಾರಿಣಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಚವನ ಋಷಿಗಳ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಚವನ ಋಷಿಗಳು ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳ ಕರೆದು ನನಗೆ ತಾರುಣ್ಯ ಕೊಡಿಯಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ ತರುಣರಾಗ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದ್ಸಲ ಸರಿಯಾತಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬಾಗಿಲ ಕಡೆ ಬೆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸುಕನ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚವನರು. ಅವ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಯಾವುದೋ ಯುವಕನ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ, ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಖಡ್ಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಆಗ ಚವನ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಹೊಡಿತು, ನಾನು ಚವನರಿಗಳೇ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಕೊಂಡು. ಹೀಗೇನು ಮತ್ತೇನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಮುದುಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಈಗೇನಾಯಿತು? ಅದಕ್ಕೆ ಧನ್ವಂತರಿ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ರಾಜನ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ತಿರುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ. ಈ ಶರಿಯಾತಿಯ ವಂಶದಲ್ಲಿ ನಾಭಾಗ ಅಂತಿಕೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ, ಅವನು ಮನುವಿನ ಪುತ್ರ, ಶರಿಯಾತಿಯ ತಮ್ಮ. ಅಂಥವನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು ನಾಭಾಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ. ನಾಭಾಗನ ಮಗ ಅಂಬರೀಷ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಅಖಂಡ ವ್ರತ ಮಾಡ್ತಾನೆ, 1 ವರ್ಷದವರೆಗೆ. ಅಖಂಡ ವ್ರತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತಂದರೆ ದಶಮಿ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಮುಗೀತು. ಒಮ್ಮೆ ನೀರು ಕುಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಬೆಳಗಿನ ಊಟ ನೀರು ಅಷ್ಟೇ, ಆಮೇಲೆ ನೀರು ಕೂಡ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆ ನಂತರ ಮರುದಿವಸ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ತಿ ಉಪವಾಸ. ಆ ಮರುದಿವಸ ಮತ್ತೆ ದ್ವಾದಶಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಊಟ, ಕುಡಿದ ನೀರು ಅಷ್ಟೇ, ಉಂಡ ಊಟ ಕುಡಿದ ನೀರು, ಮತ್ತೇನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಖಂಡ ವ್ರತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಖಂಡ ವ್ರತವನ್ನು ಮುಗಿದಿತ್ತು. ಮರುದಿವಸ ಸಾಧನೆ ದ್ವಾದಶಿ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ, ಪೂಜೆ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೇನು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದುರ್ವಾಸರು 60,000 ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಆಗ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೋಗಿ ತಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಪಾರಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಎಲೆ ಹಾಕಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ದುರ್ವಾಸರು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮರೆತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಚೆ ಕಡೆ ಸಾಧನೆಯ ವೇಳೆ ಮುಗಿತಾ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನು ದುರ್ವಾಸರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಮಾಡಿದ ವ್ರತ ನಾಶವಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ದುರ್ವಾಸರ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅತ್ತದರಿ ಇತ್ತ ಹುಲಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾರೋ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ತೀರ್ಥ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡು, ಪಾರಣಿ ಮಾಡಿದಂತೆ. ತೀರ್ಥ ತಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡಿದಂತೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ಅಬ್ಬಕ್ಷಣ ಅಸಿತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಕ್ರಮ ಇದೆ. ಆಗ ಇನ್ನೇನು ಆಪೋಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಕೈಯಾಗಿ ತೀರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡ ದುರ್ವಾಸರು ಬಂದು, ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ತೀರ್ಥ ತಗೊಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ಆನಂತರ ತಮ್ಮ ಜಟೆಯಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ಕೋಲ್ ತೆಗೆದು ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಕಿ ಆಕೃತಿ. ಅದು ಅಂಬರೀಷನನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂಬರೀಷ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು. ಅದು ಬಂದು ಇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನುಂಗಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತು. ಆ ನಂತರ ದುರ್ವಾಸರ ಬೆನ್ನಟ್ಟು. ದುರ್ವಾಸರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ರುದ್ರದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋದರು, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋದರು,
ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ದೇವರ ಚಕ್ರ, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಂತಿಕೊಂಡಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಪ್ಪ ದುರ್ವಾಸ, ನೀನು ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ, ರುದ್ರಾವ ಸಂಭೂತ, ಆದರೆ ನಾನು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಬದ್ಧ. ಭಕ್ತರು ನನ್ನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಭಕ್ತರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಅದೇ ಅಂಬರೀಷನಿಗೆ ಶರಣು. ಆ ಅಂಬರೀಷ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿನಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದು ಅವನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ದುರ್ವಾಸರು ವಾಪಸ್ ಅಂಬರೀಷನ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಅಂಬರೀಷನೇ ಅಲ್ಲೇ ಅಂಬರೀಷ ದುರ್ವಾಸರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ದುರ್ವಾಸರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲೋಕ ತಿರುಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಆಗೋಗಿತ್ತು, ಪೂರ್ತಿ 1 ವರ್ಷ. 1 ವರ್ಷ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಅಂಬರೀಷ ಅವತ್ತು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಊಟ ಹಾಕಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕಳಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಕೇವಲ ಅವತ್ತು ತೀರ್ಥ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ದಿನಾಲು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಂದ ದುರ್ವಾಸರು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದರು, ಅವರ ದಾರಿ ಕಾಯಬೇಕು. ರಾಜ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ನಿಂತಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕೇವಲ ತೀರ್ಥದಿಂದ 1 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದ್ದ. ದುರ್ವಾಸರು ತಿರುಗಿ ಬಂದರು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಕೊಂಡಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತು. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವನೇ ಹೋಗಿ ಬೇಡ ಅಂತಿಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಚಕ್ರದಿಂದ ಉಳಿಸಪ್ಪ ಅಂತಿಕೊಂಡಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಗ ಅವನು ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವನನ್ನು ಉಳಿಸಪ್ಪ, ನನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ, ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಅಂತಿಕೊಂಡಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಚಕ್ರ ಶಾಂತವಾಯಿತು. ಆಗ ದುರ್ವಾಸ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಇಂಥ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೆ. ಆ ಅಂಬರೀಷನ ಮಗನೇ ಯುವನಾಶ್ವ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಚರಿತ್ರೆ ತಿಂಗಳಾನ್ಗಟ್ಲೆ ಹೇಳುವಷ್ಟಿದೆ. ಅವನು ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿಸಿದ. ಮರುದಿವಸ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ. ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಪುರೋಹಿತರು ಆಗ ಪುಂಸವನ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಕಲಶದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ರಾಜನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೆ. ಆದರೆ ವಿಚಿತ್ರ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಳಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ ಯಜ್ಞಶಾಲೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಮ ಇತ್ತು, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಯಿತು. ಆ ನಂತರ ಯುವನಾಶ್ವ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಮ ಚಾಲು ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಋತ್ವಿಜರು ಪುರೋಹಿತರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಭಿಮಂತ್ರಣ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತು, ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರಿ, ಯಾರು ಚೆಲ್ಲಿದ್ರ, ಏನಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಯುವನಾಶ್ವ ಹೇಳಿದ, ನನಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು, ನಾನೇ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ. ಆಗ ಅವರಂತಾರೆ, ರಾಜ ನೀನೇ ಗರ್ಭ ಧರಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರದಿಂದ ನಿನ್ನ ಗರ್ಭಾಶಯ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ, ಆ ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿ ಕೂಸು ಬೆಳೀತದೆ, 9 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ, ನೀವು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಯುವನಾಶ್ವ ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿದ. ಈಗೆಲ್ಲ ಜೆಂಡರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೃತ್ರಿಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯನ್ನು ನಡೆದಿದೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇತ್ತು. ಇರಲಿ, 9 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ಆಗ ಅವರು ಬಂದು ಸಿಜೇರಿಯನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕುಸನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಜೇರಿಯನ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಭಾಗವತಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಿಜೇರಿಯನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕೂಸನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೇನೆ ಅದು ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ತಯಾರಾದ ಕೂಸು. ಆಗ ನೋಡ್ತಾನೆ, ತಂದೆ ಅಂತೂ ಹಾಲು ಕುಡಿಸುವಂತಿಲ್ಲ, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕೂಸು ಹೇಳ್ತದೆ, ಮಾಂ ದಾತಾಕಃ, ನನ್ನನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ.
ಆಗ ಇಂದ್ರ ಬಂದು ತನ್ನ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಅಮೃತವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಕುಡಿಸಿದ್ದ. ಆ ಕೂಸನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಸುಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅಮೃತ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಸುಗಳು ಹಸಿವೆ ಆದಾಗ ಅಳ್ತು ತಾಯಿ ಬಂದು ಹಾಲು ಕೊಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ತಮ್ಮ ಬೆರಳು ಚಿಪ್ತವೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆ ಹಸಿವನ್ನು ಶಾಂತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಅವನಿಗೆ ಮಾಂಧಾತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಮಾಂಧಾತನ ಮಗನೇ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ. ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಕಥೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲು ಅವನು ವರುಣನಿಂದ ಮಗನನ್ನು ಪಡೆದವನು. ವರುಣನಿಂದ ಮಗನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಜಲೋದರ ರೋಗ ಆಯಿತು. ನಂತರ ವರುಣನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮೂಲ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಕತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವನ ಮಗನೇ ಸಗರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರಾಜನಿಗೆ 1000 ಜನ ಹೆಂಡತಿಯರು. ಋಷಿ ಕೊಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಮೊದಲೇ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವಳು ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗ್ತಾಳೆ. ರಾಜ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ಉಳಿದವರು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ವಿಷ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ. ಮಗು ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ. ವಿಷದ ಸಹಿತವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿತು. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಗರ ಅಂತಿಕೊಂಡಂತಂದ್ರೆ ವಿಷ. ಅವನು ಸಗರ ಅಂತಿಕೊಂಡಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಸಗರನ ಮಗನೇ ಭಗೀರಥ. ಭಗೀರಥ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಗಂಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಭಗೀರಥನ ಮಗ ಕಲ್ಮಾಶಪಾದ, ಅಸುರರನ್ನು ನಿಯಮನ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವನ ಮಗ ದಿಲೀಪ ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುತ್ರನನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಿಲೀಪ. ಅವನ ಮಗನೇ ರಘು. ರಘುವಿನ ಮಗ ದಶರಥ. ದಶರಥನು 60 ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಟಿ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿ ಪಾಯಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಅದನ್ನು ಹೆಂಡತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಭರತ, ಶತ್ರುಘ್ನರು. ಆ ನಂತರ ರಾಮನ ಮಕ್ಕಳು ರವಕುಶ. ಆ ಕುಶದ ವಂಶದ ಕೊನೆಯ ರಾಜ ರಂತಿದೇವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೆ. ಅವನು ದಾನಶೂರನಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. 46 ದಿನ ಬರಗಾಲ. ಅವನಿಗೂ ಏನು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ 46 ದಿನ ಆದ ಮೇಲೆ 2 ಮುಷ್ಟಿ ಅವನಿಗೆ ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾರೋ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಕುದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುದಿಸಿದ ಅಂಬಲಿಯನ್ನೇ 4 ಜನರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಗ, ಸೊಸೆ, ಗಂಡ, ಹೆಂಡತಿ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಧ ತಂಬಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆ ಅರ್ಧ ತಂಬೆ ನೀರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತನಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬರ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೇನಾದರೂ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ರಂತಿದೇವ ತನ್ನ ಎಲೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಇನ್ನೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಾನೆ. ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ತನ್ನ ಎಲೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಕೊನೆಗೆ ಮಗ, ಸೊಸೆಯಂದರು ತಮ್ಮ ಎಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತೃಪ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಹಾರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ. ಅರ್ಧ ತಂಬಿಗೆ ನೀರು. 4 ಜನ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶೂದ್ರ ಕತ್ತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಇವರ ಮನೆ ಎದುರಿಗೇನೆ ಕತ್ತೆ ಬಿದ್ದು ಅಂತಲ್ಲಿ ಕತ್ತದೆ. ಆ ಶೂದ್ರ ಒದರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೆ. ಉಳಿದ ಅರ್ಧ ತಂಬಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಒಯ್ದು ರಂತಿದೇವನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಕತ್ತೆ ಉಳಿತದೆ, ಜೀವಿತ ಉಳಿತದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ, ಯಮ, ವರುಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ತಾರೆ. ನಾವೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಈ ಶೂದ್ರ ಕತ್ತೆ ರೂಪದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಿನ್ನ ದಾನಶೂರತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದಾಗ ಅನುಗ್ರಹ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಗ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರಂತಿದೇವ, ಇನ್ನೊಂದು 4 ದಿವಸ ಅನ್ನ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೆ ನೀವು 4 ಜನ ತತ್ತೋಗ್ತಿದ್ರಿ. ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಅನ್ನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ, ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ. ರಂತಿದೇವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಂದು ದಿವಸ ಈ ಶರೀರ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜೀವಂತ ಇರುವಾಗ ಒಬ್ಬರ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸುವ ಪುಣ್ಯ ಬಂತು ಅಂತಕೊಂಡಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಲಿ ಅಂತಕೊಂಡಂತೇಳಿ ಬೀಳುವ ದೇಹಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮೋಹ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕೊಂಡಂತಂದಾಗ ದೇವತೆಗಳು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಆ ವಂಶ ದೌಹಿತ್ರ ವಂಶ ಮುಂದುವರಿತದೆ. ಈ ಕಡೆಗೆ ಬುಧನ ಮಗ ಚಂದ್ರನ ಮಗ ಬುಧ. ಚಂದ್ರನ ಮಗ ಬುಧ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಬೃಹಸ್ಪತಿಯವರ ಹೆಂಡತಿ ತಾರ. ಚಂದ್ರ ಒಂದು ರಾಜಸೂಯ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅನಧಿಕಾರಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನ ಬರುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಹೆಂಡತಿ ತಾರ ಬಹಳ ಸುಂದರಿಯಾಗಿದ್ಲು. ಚಂದ್ರ ಒಂದು ದಿವಸ ಅವಳನ್ನು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಪುರೋಹಿತರ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ಕೊನೆಗೆ ಪುರೋಹಿತರು ಪರಮಾತ್ಮನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋದರು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅವನು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಹತ್ರ ಹೋದ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವತಾಸುರ ಯುದ್ಧವಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಚಂದ್ರ ತಾರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ತಾರೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ಲು. ಆ ಶಿಶುವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವಂತಂದಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಮಾಡಿದಾಗ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನೇ ಬುಧ. ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಅವನೊಂದು ಸುಮಾರು 4-5 ವರ್ಷದ ಕುಮಾರನಂತೆ ಇದ್ದ. ಆಗ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಈ ಮಗ ನನ್ನ ಮಗನೋ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರನ ಮಗನೋ ಅಂತ. ಕೊನೆಗಳು ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಚಂದ್ರನ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಚಂದ್ರವಂಶ ಬೆಳೆದದ್ದು ಹೀಗೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಗುರುಪತ್ನಿಯನ್ನು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕೆ, ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡಿಬೇಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಇಂಥ ಕಥೆಯನ್ನೇ ನಾಸ್ತಿಕರು ಹೇಳಿ, ಎಂತ ನಿಮ್ಮ ಪುರಾಣ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಚಂದ್ರ ಗುರುಗಳ ಹೆಂಡತಿ ನೋಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೆ. ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ವೈಚಿತ್ರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಥೆಯ ರೂಪದಿಂದ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇದು. ಪ್ರಕೃತಿಯ ವೈಚಿತ್ರ್ಯ ಹೇಳುವ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಕಥೆಯ ಹೊರತು ಇದು ನಡೆದ ಕಥೆಯಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗುರು ಉದಿತನಾಗ್ತಾನೆ, ಗುರುಗ್ರಹ ಉದಿತವಾಗ್ತದೆ, ಅದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ತಾರೆಗಳಿರ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ತಾರ ಇರ್ತಾಳೆ. ಯಾವಾಗ ಚಂದ್ರೋದಯ ಆಗ್ತದೆ, ತಾರೆಗಳು ಮಾಯವಾಗ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರ ತಾರೆಯನ್ನು ಉಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಸಾಂಕೇತಿಕ ಕಥೆ ನೆನಪಿನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಥ ಕಥೆ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪುರಾಣ ಹೇಳೋದು ಭಾಳ ಕಠಿಣ, ಭಾಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಮೀನಿಂಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ನಂತರ ಯಾವಾಗ ಚಂದ್ರ ಮುಳುಗ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ, ಹಗಲಾಗುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ತದೆ, ಆಗ ಬುಧಗ್ರಹ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಬುಧಗ್ರಹ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಉದಿತವಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ಮತ್ತೆ ತಾರೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಆಗ್ತದೆ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇಷ್ಟೇ. ಈ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕತೆ ಬಂದದ್ದು. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಚಂದ್ರ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವರು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಚಂದ್ರನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಬುಧ. ಬುಧನ ಮಗ ಪುರೂರವ. ಪುರೂರವ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರನಿದ್ದ. ಊರ್ವಶಿಯು ಮೋಹಿತಳಾದಳು. ಇವನು ಊರ್ವಶಿಯನ್ನು ಮೋಹಿತಳಾದಾಗ ಊರ್ವಶಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತೇನೆ, ಕರಾರು. ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ 2 ಆಡುಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಅವುಗಳು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಂತೆ ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ವಿವಸ್ತ್ರನಾಗಿ ನೀನು ಬರಬಾರ್ದು, ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಆ ನಂತರ ಊರ್ವಶಿ ಮತ್ತು ಪುರೂರವರಲ್ಲಿ ಆಯು ಅಂತಿಕೊಂಡಂತ ಅದ್ಭುತ ಮಗ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಊರ್ವಶಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಿಕೊಂಡು ಬಯಸಿ ಗಂಧರ್ವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ರಾತ್ರಿ ಆ ಆಡುಗಳನ್ನು ಕದ್ದು ಬಿಡಿ ಅಂತಿಕೊಂಡ. ಗಂಧರ್ವರು ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ, ಊರ್ವಶಿ ಮತ್ತು ಪುರೂರವ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಆಡುಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವಳು ಎದ್ದು ಗಂಡತಿಗೆ ಬಸ್ತಾಳೆ, ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಆಡುಗಳು ಹೋಗಿವೆ ಅಂತಿಕೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ. ಯಯಾತಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತಿಕೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ ಮಂಚದಿಂದ ಜಿಗಿದು ಹೋಗುವಾಗ ಬಟ್ಟೆ ಕಳಿಚದ್ದು ನೆನಪಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾಳು ಅಂತಕೊಂಡು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ. ಊರ್ವಶಿ ಹೇಳ್ತಾಳು, ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಕೊಂಡಂತೆ. ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ, ಗಡಬಿಡಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ವಿವಸ್ತ್ರನಾಗಿ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಬರಬೇಡಿ, ಆಡುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನೀವು 2 ನಿಯಮ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಊರ್ವಶಿ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಮುಂದೆ ಪುರೂರವ 30 ವರ್ಷ, ಅಯ್ಯೋ
ಊರ್ವಶಿ ನನಗೆ ದೊರೆತಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ 30 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಪುನಃ ಊರ್ವಶಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಪುರೂರವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಎಂಥ ಚಂದ್ರವಂಶದ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಹಾನ್ ರಾಜ ನೀನು, ಆಯುವನಂಥ ಅದ್ಭುತ ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತನಾದಂಥ ಜಗಜ್ಜೇತ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ, ಊರ್ವಶಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ಇದೇ 30 ವರ್ಷದ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆಸಿದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅವನಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರ್ತದೆ, ಅವನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಯುವಿನ ಮಗನೇ ನಹುಷ 100 ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಂದ್ರ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಇಂದ್ರನ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನಹುಷನನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ತಾನೆ. ನಹುಷ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಶಚಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ವಿಕೃತವಾಗಿ, ಇಂದ್ರನ ಹೆಂಡತಿ ಶಚಿ, ನಾನು ಇಂದ್ರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ನನ್ನ ಅಂತಃಪುರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೆ. ಆಗ ಅವಳು ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಶರಣು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಹುಷನಿಗಳು ಅವನು ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡ ಮೇಣೆಯಂದಿ ಬಂದರೆ ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಬಯಲಿನ ಅಜ್ಜ, ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮೇಣೆ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕಶ್ಯಪರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಡ್ಡ, ವಸಿಷ್ಠರು ಎತ್ತರ. ಮೇಣೆ ಹೀಗೆ ಆದಾಗ ರಾಜ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಕಶ್ಯಪರಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಒದಿತಾನೆ. ಶಿಖಾದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೀನು ಅಜಗರ ಹಾವಾಗಿ ಬಿದ್ದುಬಿಡು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಬಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿನಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇಷ್ಟೇ, ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಿರಲಿ ಪರಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಬಯಸೋದು ಅನ್ಯಾಯಕರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಭಾಗವತ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆ ನಹುಷನ ಮಗನೇ ಯಯಾತಿ. ಯಯಾತಿಗೆ ದೇವಯಾನಿ ಮತ್ತು ಶರ್ಮಿಷ್ಠ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರು. ದೇವಯಾನಿಯಲ್ಲಿ ಯದು ಮತ್ತು ತುರ್ವಸು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡದ ಮಕ್ಕಳು. ಶರ್ಮಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ತುರ್ವಸ್ತು ಪುರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಹೇಳಿ ದ್ರುಹ್ಯ ಅನು ಪೂರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಹೇಳಿ 3 ಜನ ಗಂಡಸ ಮಕ್ಕಳು. ದೇವಿಯಾನಿ ಶರ್ಮಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ದಾಸಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಲು. ರಾಜ ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಯಯಾತಿಗೆ ನೀನು ಮುದುಕನಾಗುವಂತ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅಂತಾನೆ, ನಾ ಮುದುಕನಾದ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೂ ಅನಾನುಕೂಲ ಅಂತಂದಾಗ ನಿನ್ನ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಯಾರಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಾರುಣ್ಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀನು ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತನ್ನ ತಾರುಣ್ಯ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರೂ ತಯಾರಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪುರು ಕೊಡ್ತಾನೆ. 100 ವರ್ಷ ತನ್ನ ಮಗನ ತಾರುಣ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭೋಗ ಮಾಡಿದ ಯಯಾತಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಈ ಭೋಗ ಮಾಡಿ ಆಶೆಯನ್ನು ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ ತನ್ನ ತಾರುಣ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಜಗತ್ತಿಗೊಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬಯಕೆಗಳು ಅಂತೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಪೂರೈಸಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬಯಕೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಬಯಕೆ ಬೆಳೀತಾನೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತಕೊಂಡಂತಂದರೆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಆರಿಸಿದಂತೆ. ನಜಾತು ಕಾಮಃ ಕಾಮ್ಯಾನಾಂ ಉಪಭೋಗೇನ ಶಾಮ್ಯತಿ ಹವಿಷಾ ಕೃಷ್ಣವರ್ತ್ನೇವ ಭೂಯ ಯವಾಭಿವರ್ಧತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತನ್ನುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದಲೇ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಪುರುನಿಗೆ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಪುರುವಿನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ದುಷ್ಯಂತ. ಶಕುಂತಲೆಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆ ನಂತರ ಬಂದಾಗ ಗುರುತಿಸೋದಿಲ್ಲ, ನಂತರ ಋಷಿಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಗುರುತಿಸ್ತಾನೆ. ಅವರ ಮಗನೇ ಭರತ. ಭರತನ ಮಗನೇ ಭರತನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದವನು ಪ್ರತೀಪನ ಮಗ ಶಂತನು. ಶಂತವನ ಮಗನೇ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು. ಆನಂತರ ಶಂತವನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಾಂಗದ ಗಂಧರ್ವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೃತನಾಗ್ತಾನೆ. ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರು, ಅಂಬಿಕಾ ಅಂಬಾಲಿಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರೇ ಪಾಂಡು ಮತ್ತು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಪಾಂಡು. ತಾಯಿಯ ದೋಷದಿಂದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂಧನಾಗ್ತಾನೆ. ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಥೆ.
ಈ ಪಾಂಡುರಾಜನ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಂದಿರು. ಆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಮಗ ಅಭಿಮನ್ಯು, ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಪುತ್ರ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜ ನೀನೇ ಇದ್ದಿ. ಇದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ವಂಶದ ವಿವರಣೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಕತೆ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಹೇಳುವಷ್ಟಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಸಪ್ತಾಹದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನಾನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 9ನೇ ಸ್ಕಂದ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಆನಂದ್ ವಿಹಾರ್ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಭಾಗವತ ಕಥಾ ಅಂತನ್ನೋ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ನವಮಸ್ಕಂದದ ಎಲ್ಲ ರಾಜರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಿದ್ದೆ. ಆಗ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಯಾವ ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಂಡವರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರು, ಕೌರವರ ಸೈನ್ಯ ಅಂತನ್ನ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ದಾಟಿದರು, ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಚರಿತ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಳು ಅಂತಿಕೊಂಡಂತಂದಾಗ ಶುಕಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜ 6 ದಿನ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಉಪವಾಸದಿಂದ 24 ತಾಸು ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಹಸಿವೆ ಆಗಿಲ್ಲೇನೋ, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಶುಕಾಚಾರ್ಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಮಹಿಮೆ ಅಂತನ್ನುವ ಅಮೃತ ನಾನು ಪಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ತೃಷ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಹೇಳಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಿತಿ ಕಶ್ಯಪರು ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಯಸಿದಾಗ ಅವರೇ ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ದೇವಕಿ ಯಾದವ ಕುಲದ ಕಂಸನ ಕಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವನ ಕಕ್ಕನ ಮಗಳು ತಂಗಿ ವಸುದೇವ ಮತ್ತು ದೇವಕಿ ವಸುದೇವರ ವಿವಾಹ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಂಸ ದುಷ್ಟ, ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಂಸ ಜರಾಸಂಧ ಇವರ ಸಂಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಿತಿ ಕಶ್ಯಪರೇ ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರಾದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಹೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಆದರೆ ಕಂಸ ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ಮದುವೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಆಗ್ತದೆ. ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಾಯುದೇವರು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಂಸ, ತಂಗಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ರಥ ನೀನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದೀಯಾ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ 8ನೇ ಮಗನೇ ನಿನ್ನ ಮೃತ್ಯು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಅಸುರರಿಗೆ ಮೃತ್ಯುವಿನಿಂದ ಭಯ ಭಾಳ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರು ಅಸುರರು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದು ಅವಧ್ಯ, ನಮ್ಮ ಸಾಯದಂತೆ ಹೊರ ಕೊಡಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ. ಸಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಭಯ. ಇರಲಿ ಮೂರ್ಖರು. ಆಗ ನನ್ನ ಸಾವು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ರಥದಿಂದ ಕೆಳಜೆಗೆದು ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ದೇವಕಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಖಡ್ಗ ತೆರೆದಿದ್ದಾನೆ. ವಸುದೇವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ತಂಗಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ತಿದೆ? ಇಲ್ಲ, ಇವಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ 8ನೇ ಮಗ ನನ್ನ ಮೃತ್ಯು. ಇವಳಂತೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಹೆಂಗಸನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಂಸ ತಂಗಿಯನ್ನು ಕೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಪಾಪಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದವನು, ಯಾಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀಯ? ಇವಳು 8ನೇ ಮಗು ಅಲ್ಲೇನು, ನಾನು ತಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಹುಟ್ಟಿದಂತೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತಂದಾಗ ಆಗಲಿ ಅಂತಿಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರನ್ನು ಹೌಸ್ ಅರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕಂಸ. ವಸುದೇವನಿಗೆ 14 ಜನ ಹೆಂಡತಿಯರು. ಯಾರ್ಯಾರು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಾಗ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರ ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಕಂಸ. ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಆನಂತರ ಮೊದಲನೇ ಮಗುವನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೊಲ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆದರೆ ಆ ಮಗು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ನಕ್ಕಿತು. ಆಗ ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಈ ಮಗುನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ 8ನೇ ಮಗು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೆ.
5-6 ಜನ ಮಕ್ಕಳಾದಮೇಲೆ ನಾರದರು ಬರ್ತಾರೆ. ಕಂಸನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಂಸ ಎಷ್ಟು ದಡ್ಡ ಇದೆಯಪ್ಪ ನೀನು. ಏನ್ರಿ ನಾನು ದಡ್ಡ ಇದ್ದೇನೆ? ಹೌದು, ದೇವಕಿಯ ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನ ಮೃತ್ಯು ಅಂತಿಕೊಂಡು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಾಗಿದೆ. ಅವಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸಿಯಲ್ಲೋ. ಅವನಂತಾನೆ 8ನೇ ಮಗು ರೀ ನನ್ನ ಮೃತ್ಯು, ಉಳಿದ ಮಕ್ಕಳು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಂಸ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ದೇವರು ನಿನಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ನಾನು 8ನೇವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೇನೆ, ಮೊದಲೇ 6ರಲ್ಲಿ 7ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿನಗೇನಾದ್ರು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೇನು? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಅಸುರ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಸುರಾರಿ. ಅವನು ಮೊದಲೇವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೋದು, 2ನೇವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೋದು, 4ನೇವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೋದು. ಆಗ ಕಂಸನಿಗೆ ಸಂಶಯ ಬರ್ತದೆ, ನಾನು ಅಸುರ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಗೆ? ಆಗ ಹೇಳ್ದ, ನೋಡಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ದ್ರುಮಿಳ ಅಂತನೂ ಅಸುರ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅಸುರನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಂಥವನು ನೀನು, ಉಗ್ರಸೇನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತಿಕೊಂಡಂತನೂ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ಇನ್ನೂ ಭಗವದ್ವೇಷಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸೀದಾ, ವರ್ಷದಿಂದ 6 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸು ಅಂತಿಕೊಂಡಂತೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ, ಇದು ಹರಿವಂಶದ ಕಥೆ, ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, 6 ಮಕ್ಕಳ ತಲೆ ಹಾರಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾರದರು ಈ ರೀತಿ ಕಿತಾಪತಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಮಕ್ಕಳು ಉಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಾಳೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ಕೊಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಸೋದರ ಮಾವನ ಕೊಂದ, ತಾಯಿ ಸತ್ತರು ಸೋದರ ಮಾವ ಇರಬೇಕು ಅಂತನೋ ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇಂಥ ಅಪವಾದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬರಬಾರದು. ಕಂಸ ಅವ್ರ ತಮ್ಮಂದ್ರನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದ, ಕೃಷ್ಣ ಅವನು ಕೊಂದ, ಸರಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತನು ಲೆಕ್ಕ ಜಗತ್ತೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ. ದೇವಕಿ 7ನೇ ಸಲ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಗರ್ಭಿಣಿ ಆದಾಗ ಆಗ ಕಂಸ ಅವರನ್ನು ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ದುರ್ಗಾದೇವಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಗರ್ಭವನ್ನು ರೋಹಿಣಿ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಡು ಅಂತ. ದೇವಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಇಳಿತಾರೆ. ಆ ಕೂಸು ರೋಹಿಣಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಅವಳು ವಸುದೇವನ ಹೆಂಡತಿ, ಆದರೆ ಅವಳು ನಂದನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಯದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಲರಾಮ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. 8ನೇ ಸಲ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆದಾಗ ಬಹಳ ಕಠೋರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಅಷ್ಟಮಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಇವರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಜಗ್ಗನೆ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ. ವಸುದೇವದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಇಳಿದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಗರ್ಭವಾಸ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜೀವವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದ ಅಷ್ಟೇ. ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಪದ್ಮಧಾರಿಯಾಗಿ ಪೀತಾಂಬರಧಾರಿಯಾಗಿ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಸುದೇವ ದೇವಿಕೆಯರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಂಥ ಕರುಣಾ ಸಮುದ್ರ ಪರಮಾತ್ಮ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ. ಆಗ ದೇವಕಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಕಂಸನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಹೇಳನು, ನಿನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡು, ಕೂಸಿನ ರೂಪದಿಂದ ನನ್ನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬಾ ಅಂತಿಕೊಂಡು ತಂದಾಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಗಾಬರಿ ಆಗೋ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ, ಕಂಸ ನನಗೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಹೋಗು, ಅಲ್ಲಿ ಯಮುನಾ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ನಂದ ತನ್ನ ಪರಿವಾರ ಸಮೇತನಾಗಿ ಬಂದು ಟೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವಳ ಹೆಂಡತಿ ಯಶೋದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗುವನ್ನು ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ನೀನು ಗಂಡು ಮಗು ಅಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹೆಣ್ಮಗುವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮ ಕೂಸಾಗಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ದೇವಕಿ. ಕೊನೆಗೆ ವಸುದೇವ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಹೊರಟ್ರೆ ಬಾಗಿಲು ತಾನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತವೆ. ದೇವರಿಗೆ ಯಾರು ಬಂಧನ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಮುನಾ ನದಿ ಮಹಾಪುರ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದು ಕೂಡ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಿದ್ದೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಾಯೆಯಿಂದ. ಅಲ್ಲಿ ಯಶೋದೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು, ಈ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಮಲಗಿಸಿ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನು ವಸುದೇವ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರುವವರೆಗೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ರೂಮಿಗೆ ಒಳಗೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಬಾಗಿಲು ತಾನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಆಗ ಮಗು ಕಿಟಾರನೇ ಚೀರಿ ಅಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು.
ದ್ವಾರಪಾಲಕರ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಸನಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಹೋಯಿತು. ಕಂಸ ಆಗ ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಹೆರಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಕೂಸನ್ನು ಕೊಂದೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಓಡಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಬರುವಾಗ ಎಡವೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ. ಕಿರೀಟ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಅಪಶಕುನವಾಗ್ತದೆ. ಬಂದಾಕ್ಷಣಕ್ಕೇನೆ ದೇವಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಕಂಸ ಅಣ್ಣ, ದೇವರು ನನಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡೋದು, ನಿನಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡೋದು. ಗಂಡಿಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಹೆಣ್ಮಗು ನಿನಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಣ್ಣ, ಒಂದಾದ ಕೂಸ ನನಗೋಸ್ಕರ ಇಡು. ಕಂಸನಿಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾರದ ಹೇಳೋದು ನೆನಪಾಗ್ತದೆ, ದೇವರು ಯಾವ ರೂಪದಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಕೂಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಎರಡೂ ಕಾಲು ಹಿಡಿತಾನೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಲ್ಲಿತ್ತು. ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಡೆ ಹೊಡೆದು ತಲೆ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಎತ್ತಿದಾಗ ಆ ಕೂಸು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿದೆ. ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ ಈ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ತಂಗಿಯಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅನ್ನಕ್ತಾ ಇದ್ದ. ಕಂಸ, ಯಾರೂ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಗೆದ್ದವರಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮೃತ್ಯು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಯೋಗ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಉಡುಪಿಯ ಪಾಜಕದಕ್ಷ ದುರ್ಗಾ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಪೂಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಈ ಕಡೆಗೆ ಕಂಸ, ಅಯ್ಯೋ ವಸುದೇವ ದೇವಕಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾರಾಗದಲ್ಲಿಟ್ಟನಲ್ಲ, ನೀವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಆ ಏನೋ ನನ್ನ ಮೃತ್ಯು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತೆ. ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದು ಅಂತಾನೆ, ದೇವರು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು? ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿ 1-2 ತಿಂಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗರ್ಭಿಣಿಯರನ್ನು, ಕೂಸುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಿಬಿಡು. ಕಂಸ ದುಷ್ಟ, ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕೂಡ ದುಷ್ಟ. ಹಾಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಗರ್ಭಿಣಿಯರನ್ನ 2-3 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಕೂಸನ್ನು ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೂತನೆ ಈ ಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಯಶೋಧ ದಣಿದಿರ್ತಾಳೆ. ಆ ಮಗುವನ್ನು ನಾನು ಕೊಡು ಅಂತಿಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ತನ್ನ ಎದೆ ಹಾಲು ಜೊತೆ ವಿಷವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಎದೆ ಹಾಲು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಷ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾಳೆ, ವಿಷದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಹೀರಿದ್ದಾನೆ. ಅವಳು ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ಶರೀರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಸಾಯುವಾಗ ಅಸುರರಿಗೆ ಮೊದಲಿನ ಶರೀರ ಬರ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಶರೀರ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಕೃಷ್ಣ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಗಾಬರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಯಾರು ನಿಚ್ಚಣಿಕೆ ಹತ್ತಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವಳ ದೊಡ್ಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂಬೆಗಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಗೋಮೂತ್ರದಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆದು ಹೋಮ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ 5 ದಿನದ ಕೂಸಿರುವಾಗಲೇ ಪೂತನೆಯನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಅಸುರ ಸಂಹಾರದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕೂಸಿನಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರೀಯರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂದಿರ್ತಿದ್ರು 8 ಜನ. ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೋಡ ಕಳ್ಳ ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅವನಿಗಿನ್ನೂ ನಾಮಕರಣ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಮಗು ಅಂತಕೊಂಡಂತ ಇದ್ರು. ಆಗ ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿ, ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವಿಬ್ಬರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಕೃಷ್ಣ ಈ ಕೂಸು ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಾರೆ. ಜನ ತೆರಿಗೆ ಬಂದರು. ಪೂತನ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕಂಸ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಅವಳ್ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳೋದು, ನಾವು ಅಷ್ಟು ಗರ್ಭಿಣಿ ಅನ್ಕೊಂಡೆವು, ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕೂಸುಗಳನ್ನು ಕೊಂದೆವು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಹೇಳಿ. ಕೊನೆಗೆ ಗುಪ್ತಚಾರನ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನಂದನ ಕೂಸಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸುವಾಗ ಆಕೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಲು. ಕಂಸನಿಗೆ ಸಂಶಯ ಬಂತು. 2.5 ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು. ದೇವ್ರ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ಒಬ್ಬ ಅಸುರನನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಸುರ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಮರುದಿವಸ
ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಮುರಿದು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟ. ತಾನೇ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಮರುದಿವಸ ಯಶೋಧ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಕುಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೀಳಿಸಿ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾವಾಗ ಬೀಳಿಸ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಆ ಕೂಸು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಅವನ ಧೈರ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಗಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ನೆರಳಿತ್ತು, ಕೂಸನ್ನು ಮಲಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಡಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಪೂಜೆದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಶಕಟಾಸುರ ಗಾಡಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದರೆ ಆ ಗಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ದೂರ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದು ಅವನು ಹಾಯು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಶಕಟಾಸುರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅವನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಗೋಮೂತ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಬಾಲರಕ್ಷಾ ಹೇಳಿ, ಏನಪ್ಪ ಇವನು ಮಗುವಿನಿಂದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಘ್ನ ನಡೀತಾ ಇವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಂಸನಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಬಂತು, ಶಕಟಾಸುರ ಸತ್ತ. ಅವನು ಇನ್ನೂ ಪಕ್ಕ ಆಯ್ತು, ಬಹುಶಃ ಅವನೇ ನನ್ನ ಮೃತ್ಯು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ತೃಣಾವರ್ತ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ತಾಯಿಗೆ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವನು ಸುಂಟರ ಗಾಳಿ ರೂಪದಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕೂಸನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರ್ತಾನೆ. ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣ ಅವನ ತಲೆಗೆ ಎರಡು ಗುತ್ತಾನೆ, ತಲೆ ಹೊಡೆದು ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಕಾಲು ಅಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ವಾಯುದೇವರು ಬಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಸುರ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತೋದ, ಕೂಸು ಮಾತ್ರ ಸಾವಕಾಶ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ಯಾರಾಶೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ವಾಯುದೇವರು ಯಾರು ಕಾಣಿಸ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಶಕಟಾಸುರನನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕಡೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಲ್ಯಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಾನು ಅವಳ ರತ್ನದ ಕಂಬ ಮಲಗಿಸಿದಾಗ ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕೃಷ್ಣ ಅದು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ. ಯಶೋದೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಡಂತೇಳಿ, ನನಗದು ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ಮತ್ತೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾಳೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಆ ಕೂಸನ್ನು ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಮಲಗಿಕೊಂಡದಾಗ ಅವನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಡಗಾಲು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಚಿಟಿಕೆ ತೆಗಿತಾಳೆ, ಅಯ್ಯೋ ದೃಷ್ಟಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವನ ಮುಖದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಆಕಳಿಸಿದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ. ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾಳೆ, ಆನಂದಾಶ್ರು ಹೊಳಿತಾರೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಅಲ್ಲ ದೇವರು ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಮರಿತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಬೆಗಾಲು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಬೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೇನೆ ರಾತ್ರಿ ಅದು ಮಲ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ತೊಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಲಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಕೃಷ್ಣ ಮಲಕ್ಕು ಅಂತಿಕೊಂಡಂತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿನಲ್ಲ ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತದಪ್ಪ, ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಹಸಿವೆ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತೀನಿ. ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನಮ್ಮ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹಸಿವೆ ಆಗ್ತದೆ, ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತೀಯ? ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅದು ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತಕೊಂಡಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಣ್ಮುಚ್ತಾನೆ. ಅಮ್ಮ ಹಸಿವೆ, ಹಾಲು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಕುಡಿತಾನೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಣ್ಮುಚ್ತಾನೆ. ಅಮ್ಮ ನಿದ್ದೆ ಆಯಿತು, ಹಸಿವೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡು. ಮತ್ತೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಣ್ಮುಚ್ತಾನೆ. ಅಮ್ಮ ಹಸಿವೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 20 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಮುಗೀತು. ಏನು ಪರಮಾತ್ಮ ನೀನು ಮಗುವು ಮತ್ತೇನು ಅಂತ ಗಾಬರಿ ಆದಾಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಲಗಿದ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ.
ಆ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ತನ್ನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿದ್ರು ಕುಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಗುಬ್ಬಿ ತೋರಿಸಿ ಆಯ್ತು, ಇದು ತೋರಿಸಿ ಆಯ್ತು, ಚಮಚ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬದಿ ಮುಖ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ? ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಲಾಭಮ್ಮ? ಏನು ಲಾಭ? ಕೃಷ್ಣ ನೋಡು, ಬಲರಾಮನ ಕೂದಲು ಹೇಗೆ ಉದ್ದ ಬೆಳೆದಿವೆ, ನಿನ್ನ ಕೂದಲುಗಳು ಗುಂಗುರು ಕೂದಲುಗಳು, ಅದು ಉದ್ದ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಬೇಕು. ಆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಹಾಲು ತಂದು ಕೊಡು. ಕೃಷ್ಣ ಹಾಲು ತೆಗೆದುಕೊತಾನೆ, ಒಂದು ಗುಟಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಕುಡಿತಾನೆ, ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಮ್ಮ ಉದ್ದಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಮತ್ತೊಂದು ಗುಟಕ್ಕೆ ಕುಡಿತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಉದ್ದಾಗಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ತಿ ಲೋಟ ಕುಡಿತಾನೆ, ಕೂದಲು ಉದ್ದಾಗಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಲೀಲ್ ನೋಡಿ ಯಶೋಧ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲ್ಯ ದಶಮಸ್ಕಂದ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳವೇ, ಅಷ್ಟು ವಿಷಯವೇ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಕರುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನು ಓಡಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಡದಿಟ್ಟಿದ್ದ ಬೆಣ್ಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿಂತಿದ್ದ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೇನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವ್ರು ಬಂದು ತಕರಾರು ಮಾಡೋಕೆ, ನಿನ್ನ ಮಗ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ದ, ಮಗ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ದ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿಗೇನು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಯಶೋದೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಶೋದೆ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಬೇಕು, ತಳಿ ಕಡಿದು ರಂಗೋಲಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿತಾಳೆ. ಮನೆ ಬಾಗಿಲದ ನಸುಕಿನಲ್ಲಿ 8-10 ಜನ ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರೀಯರು ಕ್ಯೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಶೋಧ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಏನು ನನ್ನ ಮನೆ ಎದುರು ಕ್ಯೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರೀಯರೇ? ಇದನ್ನು ಹಾಲಿನ ಬೂತ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ತಕರಾರು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏನು ಮಾಡ್ಯಾನವ ಹೇಳ್ರವ? ಒಬ್ಬಾಕಿ ಮೊದಲು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಿನ್ನ ಮಗನಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಬೀಗರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಯಸ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು ಯಶೋಧ. ಬಹಳ ಅಪಮಾನ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಏನಾಯ್ತು? 4 ದಿವಸದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೀಗರು ಬರೋರಿದ್ರು, 8 ಜನ ಬರೋರಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಿಕೊಂಡು ಕೂಸಿಗೆ ಎರೆದು ತೊಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿದ್ದೆ. ಮಲ್ಕೊಳ್ತದ ಬಾ ಅಂತೇಳಿ ನೀರು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟೆ, ಕೊಡ ತಗೊಂಡು. ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಗ ಬಂದ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಬಂದದ್ದೇ ಬಂದು ಆ ತೊಟ್ಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೂಸಿಗೆ ಚಿವುಟಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಅಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕೊಡ ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕರು ಬೀಗರು ಬಂದಾಗ ಹಾಲು ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿಸಿ ಕರುವಿಗೆ ಬಾಜು ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಕರು ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟ, ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಲು ಕುಡಿತು. ಅವತ್ತು ಬೀಗರು ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಕರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಅವರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ನದಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀರು ತಂದು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಬೀಗರ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಆಲಸಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ನಿನ್ನ ಮಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡು. ಮತ್ತೊಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಯಶೋಧ, ನಾವು ಬಹಳ ಬಡವರು, ನಿನ್ನ ಮಗ ನಾನು ಬಹಳ ತ್ರಾಸ ಕೊಟ್ಟ. ಏನಾಯ್ತು? ಹಾಲು ಮಾರಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನದಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಕೃಷ್ಣ ಬಂದರೆ ಕುಡ್ದು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಬಾ ಅಂತೇಳಿ ನೆಲುವಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಜಂತಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಿನ್ನ ಮಗ ಯಾವ ಮಾಯದಿಂದ ಬಂದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿದ ಗಡಿಗೆ ಮೇಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕೋಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಕೋಲ್ ಹೊಡೆದ, ತಳ ಹೊಡಿತು. ಹಾಲು ಬೀಳುವಾಗ ಅಂತೇಳಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಅರ್ಧ ಕೆಳಗೆ ಅರ್ಧ ಮೇಲೆ ಗಡಿಗೆ ಹೊಡೆದೋಯ್ತು. ಹಾಲು ಹೋಯಿತು, ಗಡಿಗೆ ಹೋಯಿತು. ನಾವು ಬಡ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಮ್ಮ ಅಂತಿಕೊಂಡು ಆಕೆ ಕೇಳಿದೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಯಶೋಧ, ಕೈ ನೋಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಲು ನೋಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಭುಜ ಕೈ ನೋಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಾಯ್ತು? ಕೈ ನೋಯಿಸ್ತು, ಬರೀ ಹೇಳಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮಗ, ನನ್ನ ಮಗ ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನಾನು
ಸಿಗಬಾರದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ಕೋಲ್ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಹಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಿನ್ನ ಮಗ ಬಂದ, ನೋಡಿದ, ಕೋಲ್ ಹುಡುಕಿದ, ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮನೆಯಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಭಾಂಡಿ ತಗೊಂಡ, ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಭಾಂಡಿ ಇಟ್ಟು ಆ ಗಡಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಆ ಹಾಲು ಮೊಸರು ಭಾಂಡಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು, ಅರ್ಧ ಕುಡಿದ, ಅರ್ಧ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು, ಅರ್ಧ ಬೆಣ್ಣೆ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಹಂಚಿಬಿಟ್ಟ, ಓಡಿ ಹೋದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೇನೆ ಆ ಭಾಂಡಿ ತಿಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಗಟಾಗಿದ್ದು ತಿಕ್ಕಿ ಕೈ ಭುಜ ನೋಯ್ತದೆ. ಹಾಲಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಹೋಯ್ತು, ಮೊಸರಿಗೆ ಮೊಸರು ಹೋಯ್ತು, ಬೆಣ್ಣೆಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಹೋಯ್ತು. ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಶ್ರಮ, ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಲು. ಏನು ಯಶೋದ, ನಿನ್ನ ಮಗು ಗುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲೇನು? ಏನಾಯ್ತವ? ಏನು ಮಾಡ್ತಿ? ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬೆಣ್ಣೆ ಮಾರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು 8 ತಿಂಗಳಿಂದ 2-3 ಕಿಲೋ ಬೆಣ್ಣೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಸಂತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊರಗೋಗಿದ್ದೆ. ಹೊರಗೋದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೇನೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದು ನೋಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗೇನು ಗದ್ದಲ ಕಾಣಿಸ್ತು. ದೂರದಿಂದ ನೋಡ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಮಗ ಆ ಎಲ್ಲ ಬೆಣ್ಣೆ 3 ಕಿಲೋ ಬೆಣ್ಣೆ 3 ಸೇರು ಬೆಣ್ಣೆ ತಾನು ತಿಂದು ಗೆಳೆಯರು ಕೊಟ್ಟು ಮಂಗಗಳಿಗೆ ಕರೆದು ಬಾಬಾ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಾ ದೂರದಿಂದ ಹೇಳಿದೆ, ಕೃಷ್ಣ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದು ಅಷ್ಟಾರು ಉಳಿಸಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿನ್ನ ಮಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಉಳಿಸೋದು ದೂರ ಇತ್ತು, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಗಡಿಗೆ ತಗೊಂಡು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಎಸೆದು ನೆಲ ಸಾರಿಸಿ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ನಾನು ಹಿಡಿಬೇಕು ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಆ ಬೆಣ್ಣೆ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು, ನೋಡು ಕಾಲು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗ್ಯದ, ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದೀನಿ ನೋಡು ಅಂತಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕೇಳಿತು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೇಳಿತು, ಏನು ನಿನ್ನ ಕೃಷ್ಣನಿಂದಾಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬೀಳುವಂಗಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನಾಯ್ತವ, ಏನು ಮಾಡಿದ ನನ್ನ ಕೃಷ್ಣ? ನಿನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ನೀರು ತರಲಿಕ್ಕೆ ನದಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ಲು. ಯಾವ ಮಾಯದಿಂದ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟ. ಆಗ ಗೋಪಾಲಕರು ಅವನ ಗೆಳೆಯರು ಮಂತ್ರಾಕ್ಷಿ ತಂದಿದ್ರು ಕಾಣಿಸ್ತದ. ಸುಮುಹೂರ್ತೆ ಸಾವಧಾನ ಅಂತಿಕೊಂಡಂತೆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾಕೇ ಬಿಟ್ರು. ಪಾಪಕ್ಕೆ ನಾಚಿ ಮನ್ಯಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಳ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಶೋಧ ಅಂತ, ಏ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಕೊಂಡು ಕರೆದ್ರು. ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲೇ ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ. ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ. ಏನಾಯ್ತು? ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕಿತಾಪತಿ ಮಾಡಬೇಕೇನೋ, ತ್ರಾಸು ಕೊಡ್ಬೇಕೇನೋ? ಮನೆಗೇನು ಬೆಣ್ಣೆ ಕಡಿಮೆ ಅದನ, ಮೊಸರು ಕಡಿಮೆ ಅದನ, ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿ? ಅಮ್ಮ ಇವೆಲ್ಲರೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಖರೆ ಅದ, ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಹೊಡಿತೀನಿ ನೋಡಿ, ಮೊದಲು ನನ್ನ ಪಕ್ಷ ಕೇಳು, ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಹೊಡಿ. ಈಕೇನು ಹೇಳಿದ್ಲು? ಮೊದಲೇ ಕೂಸಿನ ಚಿವುಟಿದ, ಆ ನಂತರ ಕರು ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ನಾವು ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಖರೆ, ಸುಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಖರೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ನೋಡಿದೆ ಆ ಕೂಸಿನ ತೊಟ್ಲಾಗ ಮಲಸಿದ್ಲು. ಒಂದು ತಗಣಿ ಆ ಕೈ ಮೇಲೆ ಕೂತು ರಕ್ತ ಹೀರ್ತಿತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ರಕ್ತ ಹೀರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ತಗಣಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಆ ಕೂಸು ಸೇರ್ತು. ನಾ ಏನು ಮಾಡಲಿ? ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ತಗಣಿ ಕಚ್ಚೋದನ್ನು ಉಳಿಸಿನದು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಈಕೆ. ಆ ಕರು ಈಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿಸಿಲ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದ. ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಸ್ಕರ ಕೊಳ್ಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಿ ಕಣ್ಣು ಬೆಳಗಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತದೆ ಬಾ ಅಂತೇಳಿ ನಾ ಕರು ಬಿಡಿಸಿದೆ. ಕರು ಉಳಿತು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಹೋಯ್ತು. ಇಷ್ಟು ತಕರ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಳೆ. ಏಮ್ಮ ನಾನೇನು ತಪ್ಪದೆ ಹೇಳು? ಆ ನಂತರ ಈ ಕೇಳಿದ್ಲಲ್ಲ, ಕೋಲ್ ಹೊಡೆದು ಕಡೆಗೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದ, ಹಾಲು ಕೊಡೋದ ಅಂತ ಈಕೆ ಮಹಾ ಕಂಜೂಸಿದ್ದಾಳೆ. ಚಲೋ ಗಡಿಗೆ ತರಂಗೇ ಇಲ್ಲ, ಜಿಪುಣ. ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಬೆಕ್ಕು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾರಿತು. ಆ ನೆಲುವಿನ ಗಡಿಗೆ ಅರ್ಧ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಹಾಲು ಬೀಳ್ತಿತ್ತು. ನನ್ನ ಪಾಪ ಅವಳಿಗೆ ಹಾಲಿರಲಿ ಅಂತ ಕೋಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದೆ, ಅದು ಒಡೆದೋಯ್ತು. ನಾ ಏನು ಮಾಡಲಿ? ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆನಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ, ಭಾಂಡಿ ಮೇಲೆ ಭಾಂಡಿ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಿದ. ನನಗೆ ಭಾಂಡಿ ತಿಕ್ಕಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಅಮ್ಮ ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿ ನಾನು ಪ್ರಾಣ ಆಕೆ ಆಲಿಸಿ
ಬರೀ ಗಲ್ಬರಿಸಿ ಭಾಂಡಿ ಗಲ್ಬರಿಸಿ ಇಡ್ತಾಳೆ. ಆ ಜಿಡ್ಡು ಹೋಗಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹಸಿರು ಹಸಿರಾಗ್ಯದ. ಅದರೊಳಗೆ ಅನ್ನ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಗಿ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಆಕೆ ತಿಕ್ಕಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಬೇಕಂತಲೇ ನಾನು ಮಾಡೀನಿ, ಅವ್ರ ಮಂದಿ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸೀನಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟು ತಕರ ಹೇಳಿಗೆ ಬಂದಾಳೆ ಮಾರಾಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬಕ್ಕಿ ಕೃಷ್ಣ ಬೆಣ್ಣೆ ಸಾರಿಸಿದ, ನಾನು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದೆ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ಲಲ್ಲ, ನಾವು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನೋಡಿದೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಹಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತೋಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮಾರಿ ಕೂರಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಾಯ್ತಾರ ಬಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ನಾನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಸಾರಿಸಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿದು ಪ್ರಾಣ ಉಳೀತು, ಮಂದಿ ಪ್ರಾಣ ಉಳೀತು. ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು, ಸುಳ್ಳೆ ತಕರಾರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ಲಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಏನಂತ, ನನ್ನ ಮಗಳ ಕೈ ಹಿಡಿದ್ಲು, ಗೋಪಾಲಕರೆಲ್ಲ ಸಮುಹೂರ್ತ ಸಾವಧಾನ ಅಂದರು ಅಂತೇಳಿ. ಹೌದು, ಯಾಕೆ ಹೀಗ್ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ ನೀನು? ಯಶೋದೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಆಕೆ ದಿನಾಲು ನೀರು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಬಲರಾಮ ಎಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ತೀವಿ, ನನಗೆ ದಿನಾಲು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಎಷ್ಟು ಕೆಂಪಿದ್ದ ನೋಡು, ನೀನು ಕಾಲ ಕಲುಟ ಕಪ್ಪಿದ್ದಿದ್ದು, ನೀನು ಯಾರು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೋ? ನೀನು ಯಾರು ಮದುವೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ನಿನಗೆ ಜೋಳ ಹಾಕಿ ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡಾಳು, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವಳೇನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಯಾರು ಮದುವೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಕೊಂಡು ದಿನಾಲು ನನಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದು. ನಂದೇನು ತಪ್ಪದದು? ಅಕ್ಕಿ ಯಾಕೆ ನಂಗೆ ಟಿಂಗಲ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಕ್ಕಿ ಯಾಕೆ ನಂಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಲು. ಏನವ ನಿಂದೇನು ತಕರಾರು? ಏ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂದು. ಕೃಷ್ಣನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತು. ಯಶೋದ ಬೇರೆ ಬಾದುಕ್ ಬಾ, ಬೇರೆ ಕಿವಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಕಥೆ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಯಾರ್ಯಾರೆ ಮಾಂತ್ರಿಕರಿಗೆ ತೋರಿಸು, ಯಾರೇ ಮಂತ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತೋರಿಸು, ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನನ್ನ ಮೈದನ ಮದುವೆ ಇತ್ತು, 100 ಕೊಡ ಹಾಲು, 100 ಕೊಡ ಮೊಸರು, 50 ಗಡಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು. ಒಂದು ರೂಮ್ನಾಗ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಮರುದಿವಸ ಮದುವೆ. ನಿನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ, ಆ ಹಾಲಿಟ್ಟು ರೂಮಿಗೆ ಹೊಂಟ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಲು ಒಂದು ವಾಟ ಕುಡ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಗಡಿಗೆ ಕುಡ್ದಾನೆ ಭಾಳ ಆದರೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದು ಮರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. ಮತ್ತೇನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಬಂದು ಕೂತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತೇ ನಿನ್ನ ಮಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ, ತಿರುಗಿ ಬಂದ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಆಗ ನೋಡಿದರೆ ನಾನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಹಾಲು ಕುಡಿದಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಮೊಸರು ತಿಂದಿರ್ಬೋದು, ಬೆಣ್ಣೆ ತಿಂದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಯಶೋದ 100 ಕೂಡ ಖಾಲಿ, ಹಾಲು ಖಾಲಿ, ಮೊಸರು ಖಾಲಿ, ಬೆಣ್ಣೆನೂ ಖಾಲಿ. ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೇನು ನೋಡಿದೆ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹನಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಕುಡಿತಾನಂದ್ರೆ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಇರಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂತ್ರ ಹಾಕ್ಸು ಅಂತ ಕೊಡಂತ. ಆಗ ಯಶೋದ ಅಂತಾಳೆ, ಕೃಷ್ಣ ಅವನಿಂದ ಅವಳು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ. 100 ಕೂಡ ಹಾಲು ಕುಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಕರೆ ಹೇಳಿ, ನಿಜ ಹೇಳು. ನನಗೊಂದು ಲೋಟ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀ ಕರ್ಕೊಂಡು ಗುಬ್ಬಿ ತೋರಿಸಿ, ಕಾಗಿ ತೋರಿಸಿ, ಕತೆ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಲೋಟ ಹಾಲು ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ತಾಸು ಹಿಡಿತದೆ. ನಾ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತೇನೆ? ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾಳಕ್ಕೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಮಂದಿ ಜನಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾಕೋಗ್ತಿ, ಯಾಕೆ ತ್ರಾಸು ಕೊಡ್ತೀವಿ? ನನಗೆ ಬಂದು ಇವರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಬೈತಾರೆ ನೋಡು, ಸರಿ ಬೆಳಂಗಿಲ್ಲ, ಹೊಡಿತೀನಿ ನಿನಗಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕೋಲ್ ಎತ್ತಿದ್ಲು ಯಶೋದ. ಅದೇ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಕೃಷ್ಣ 2 ಕಣ್ಣಿನ ಕೈಯಿಂದ ಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಣ್ಣು ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆ ಕಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಮಾರೆಲ್ಲ ಹತ್ಕೊಂತು. ಕಣ್ಣಿನ ನೀರು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಗಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಥಳಥಳ ಹೊರೆಯುವ ಗಲ್ಲ. ಆ ಗಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಹನಿ, ಆ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಹನಿ ಥಳಥಳ ಹೊಲಿತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಛೇ ಇಂಥ ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿಗೆ ನಾವು ಹೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ. ಯಶೋದ ಬೇಡ ಬೇಡ ನಿಂದಿರ್ಸು, ನಿಲ್ಲಿಸು, ಹೊಡಿಬೇಡ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಡೆದಿದ್ದ. ಆಗ ಯಶೋದ ಅಂತಾರೆ, ನೀವೇ ಬಂದು ತಕರಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ನೀವೇ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಹೊಡಿಬೇಡ ಅಂತೀರಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತಿಕೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ ಬೈದು ಕಳಿಸಿ. ಕೃಷ್ಣನ ಇಂಥ ಅಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು, ತಿಂಗಳಾನ್ಗಟ್ಲೆ, ವರ್ಷಾನ್ಗಟ್ಲೆ ಹೇಳುವಷ್ಟು ದಾಸ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ, ತುಳಸಿ ಸುರದಾಸ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ.
ಒಂದು ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಒಂದು ದಿವಸ ಕೃಷ್ಣ ಮಣ್ಣು ತಿಂದ ಅಂತೇಳಿ ಬಲರಾಮ ಬಂದು ಹೇಳಿದ. ಅವಳು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ ತೋರಿಸು ಅಂತಂದಾಗ, ಬಾಯಿ ನೋಡ್ತೇನೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕಾದ. ಹೌದು, ಬಾಯಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಗೋಕುಲ, ವೃಂದಾವನ ಗೋಕುಲ. ಆ ನಂತರ ಅವಳು ಅವನು ಬಾಯಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ, ಅವಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾಳೆ, ಕಣ್ಮುಚ್ತಾಳೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಯವಾಯಿತು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪುನಃ ತಾನು ದೇವರು ಅಂತನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮುಂದೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಘಾಸುರ ಬರ್ತಾನೆ, ಬಕಾಸುರ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ನಂತರ ದಾನವಸುರ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಶಂಖಚೂಡ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ಪತಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ 3-4 ವರ್ಷದ ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರೀಯರು ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ವ್ರತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ 5 ವರ್ಷದ ಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ 1 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೀತಾನೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆಯಾ? 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ 1 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳನ್ನು. ನಾನು ದೇವರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಗಡಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಡಿತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಆಗ ಯಶೋದೆ ಅವನನ್ನು ಹೊರಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಆ ಹೊರಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ವೃಕ್ಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಜಗಿದಾಗ 2 ವಜ್ರ ವೃಕ್ಷ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಕಡಲ್ಲ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಓಡಿ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಕುಬೇರನ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಲಕೂಬರ ಮಣಿಗ್ರೇವರು ಶಾಪಮುಕ್ತರಾಗಿ ದಿವ್ಯ ರೂಪ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ, ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರಾಗಿ ನಾವು ಮರ ಆಗಿದ್ದೆವು, ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ, ಭಾಳ ಉಪಕಾರ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಊರಿನ ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ದೇವರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ನನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಆ ನಂತರ ಆವಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ತನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ನಂತರ ಕಾಳಿಯನಾಗನನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೋಪಾಲಕರು ಇರುವಾಗ ಬೆಂಕಿ ಎತ್ತಿದಾಗ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಕುಡಿತಾನೆ. ಆ ನಂತರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರೀಯರು ಬಂದಾಗ ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ತಾನು ರಾಸಕ್ರೀಡೆ ಆಡ್ತಾನೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ಅವರು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಜಯತಿ ತೇದಿಕಂ ಜನ್ಮನಾವೃಜ ಶರೇತ ಇಂದಿರ ಸಾಧು ತತ್ರ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗ್ತಾನೆ. ಅಂದಾಗ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಇದೇನು ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆ? ಬೆಣ್ಣೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನೇ ನೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಣಿತಾನೆ. ಇದು ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡುವ ಸರಿಯೇನು? ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡಸ್ತಕ್ಕೆ ಅಂತಕೊಂಡಂತ ಯಾಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಾವು? ಶುಕಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ. ಮೊದಲನೇದ್ದು ಬೆಣ್ಣೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಗೋಪಾಲಕರು ಬೆಣ್ಣೆ ಮಾರುವವರು, ಮೊಸರು ಮಾರ್ತಕ್ಕಂಥವರು. ಅವರು ಮಾರುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ದಾನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಕು. ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರ. ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ದಾನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಇವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡೋದು ಹೇಗೆ? ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಕುಡಿದು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಅಂತ ಅನಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚೋರ ಅಂತಕೊಂಡಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅಂತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಕುಣಿದ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜ ಕೃಷ್ಣನ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ರಾಸಕ್ರೀಡೆ ಆಡಿದಾಗ 9 ವರ್ಷ 8 ತಿಂಗಳು. ರಾಸಕ್ರೀಡೆಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ವಯಸ್ಸು 16ರಿಂದ 80. ಋಷಿಪಂಚಮಿ ಹಿಡಿದವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವಾಗ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ಇವನ್ ಪುರುಷ ಮಜಾ ಮಾಡಬೇಕು ದೇವರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತ ಹಿಡಿದು ಗೋಕುಲವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕಾಳಿಯನಾಗನನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬೆಂಕಿ ಕೊಟ್ಟು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸು ನಾವು ಹೆಂಗಸು ಮಜಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದವರಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಣಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು.
ಕೊನೆಗೆ ಕಂಸ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ತರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಸ ಬಲರಾಮನ ಸಹಿತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ನಂತರ ಸೊಕ್ಕಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಗಸನನ್ನು ಕೊಂದು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡಿಸ್ತಾನೆ. ಕುಬ್ಜಾನನ್ನ ಗಂಧ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವಳನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋಣನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊದಲಿನಂತೆ ರೂಪ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕಂಸನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಕುಬ್ಜಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಸಂತಾನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವನೇ ಮುಂದೆ ಭೀಮಸೇನನ ಸಾರಥಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಕಂಸ ಜರಾಸಂಧನ ಅಳಿಯ. ಜರಾಸಂಧನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಜರಾಸಂಧ ಮಥುರೆ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿ ಸಲವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. 16 ಸಲ ಸೋತ ಅವನು 17ನೇ ಸಲ ಈ ಸಲ ನಾನು ತಿರುಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸತ್ತೂರು ಅಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಿಕೊಂಡಂತಂದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಓಡಿ ಹೋದ ನಾಟಕ ಮಾಡಿ ಗೋಮಂತಕ ಪರ್ವತ ಗೋವಾದವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಅಡಗ್ತಾನೆ. ಜರಾಸಂಧನ ಸೈನಿಕರು ಹುಡುಕ್ತಾರೆ, ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ತಾರೆ, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. 18ನೇ ಸಲ ಕಾಲಯವನ ಅಂತಿಕೊಂಡಂತನ್ನೋದು ಗರ್ಗಾಚಾರ್ಯ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಪಡೆದ ಪುತ್ರ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಿಕೊಂಡಂತೇಳಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು. ಅವನು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾತು ಬೇರೆ. ಅವನ ಸಹಾಯ ಜರಾಸಂಧ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇವೊಂದು 20 ಅಕ್ಷೋಣಿ ಸೈನ್ಯ, ಅವನದು ಕೋಟ್ಯಾವಧಿ ಸೈನ್ಯ ಮಥುರೆ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಾನೆ ನನ್ನಿಂದಾಗಿ ಮಥುರೆ ತಾಸಾಗಬಾರದು ಅಂತಿಕೊಂಡಂತೆ. ಅವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಂಗುರ ತಾರ್ತಾನೆ. 1 ನಿಮಿಷ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅರೆ ನಮ್ಮ ಗುಡಿಸಲಿಲ್ಲ, ಬಂಗಾರದ ಮನೆ, ಬಂಗಾರದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂಗಾರದ್ದು. ಅದೇ ದ್ವಾರಕ. ಕೃಷ್ಣ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ದ್ವಾರಕಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ. ಕಾಲೇವನನ್ನು ಗುಹೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಮುಚುಕುಂದ ಮಲೆಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಈ ಕಾಲೇವನ ಎಬ್ಬಿಸಿದಾಗ ಅವನ ಕಣ್ಣಿನ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಕಾಲೇವನು ಸುಟ್ಟೋಗ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ಜರಾಸಂಧನು ಸೋತುಕೊಂಡು ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದ 96 ಭಾಗ ಜರಾಸಂಧ ವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ 22,800 ಜನ ರಾಜರನ್ನು 80 ಜನ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಜರಾಸಂಧನಿಗೆ ಹಣಗಾಯಿ ನೀರ್ಗಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಕೊಂಡಂತನ್ನುವಾಗ ಆಗ ವಿದರ್ಭ ದೇಶದ ರಾಜ ಭೀಷ್ಮಕ, ಅವನ ಮಗಳು ರುಕ್ಮಿಣಿ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ಅಣ್ಣ ರುಕ್ಮಿ ಕೃಷ್ಣನ ಜರಾಸಂಧನ ಶಿಷ್ಯ. ಆಗ ಅವನನ್ನು ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಮದುವೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಪಮಾನ ಮಾಡೋಣ, ಶಿಶುಪಾಲನ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಂದಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ತಯಾರಾಗು ಶಿಶುಪಾಲನ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ಪತ್ರ ಬರೀತಾಳೆ. ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಪತ್ರ ನೋಡ್ತಾನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಬರೆದಿದ್ದಾಳೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಶ್ರುತ್ವಾ ಗುಣನ್ ಭುವನ ಸುಂದರ ಸಂಗಮಸ್ತೆ ನಿರ್ವಿಶ್ಯಕರಣ ವಿವರೈ ಹರತುಂಗತಾಪಂ ರೂಪಂ ದೃಶಾಂ ದೃಶಿಮತಾಂ ಅಖಿಲಾರ್ಥ ಲಾಭಂ ತ್ವಯ್ಯಚ್ಯುತಾ ವಿಶತಿ ಚಿತ್ತಮಪತ್ರಪಂ ಮೇ. ಕೃಷ್ಣ, ನಾನು ನಾಚಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಪತ್ರ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನಿನ್ನ ಗುಣಗಾನ ಕೇಳಿ ಪತ್ನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತೇಳಿ ಮನಸ್ಸಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಅಯೋಗ್ಯನಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಿಶುಪಾಲನ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನೀನೇ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಮದುವೆ ಆಗುವಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೋಗಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ನಂತರ ಶಮಂತಕ ಮಣಿ ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಂಬುವಂತನ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಜಾಂಬುವಂತ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಶಮಂತಕ ಮಣಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಸತ್ರಾಜಿತ ಮಣಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸತ್ಯಭಾಮನ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತದೆ. ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವ ಕಾಲಿಂದಿಯನ್ನು ತಾನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆ ನಂತರ ಭದ್ರ, ನೀಲ, ಮಿತ್ರವಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣ ಈ ರೀತಿ 8 ಜನರನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ನರಕಾಸುರನ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ 16,100 ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನರಕಾಸುರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಆಗ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನು ಆ
16,300 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನು ತಾನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮದುವೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ದೀನರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ಪಾಂಡವರ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಗೀತೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಭಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದಾಗ ನಂದ ಯಶೋಧೆಯರಿಗೂ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಶೋಧೆಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಶ್ರೀನಿವಾಸನಾಗಿ ಬಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ಪುರಾಣ ಹೇಳ ಪ್ರಕಾರ ಪದ್ಮಾವತಿ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆ ಆಗುವಾಗ ನೀನೇ ಮುಖ್ಯಳಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಮದುವೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಂಥ ಅದ್ಭುತ ಲೀಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ನಾನು ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷೇಪ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಚರಿತ್ರೆಗೆ 15 ದಿವಸ ಬೇಕು. ತನ್ನ ಅವತಾರ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಯಿತು. ಯಾಕೆ? ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತಾಂ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೆ ಯುಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಜರಾಸಂಧಾದಿಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ, ದುಷ್ಕೃತ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತ ಪಾಂಡವರು ಮೊದಲಾದ ಸಜ್ಜನರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ, ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ, ಆ ನಂತರ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಿಂದ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ. ತನ್ನ ಕುಲವನ್ನು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪೀಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಶಾಪ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಭಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಸಾಯುವಂತೆ ಅವರು ವಸಂಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂತರ ಕೃಷ್ಣ ತಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತೇಳಿ ಪಾಂಡವರು ಕೂಡ ಅವರು ಮಹಾಪ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಒಂದು ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಭಾಗವತ ಪುಸ್ತಕ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ನಮ್ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಒಂದನ್ನು ಗೋಪಾಲ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಇಂದ್ರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನ ಮೂಲ ರೂಪಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉದ್ಧವನಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿಕೊಂಡಂತಂದಾಗ ಶುಕಾಚಾರ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜ, ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜನು ಯದು ಹೊರಗೆ ತಿರುಗಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ, ಏಕಾದಶ ಸ್ಕಂದದ ಕಥೆ ಇದು. ಒಬ್ಬ ಸಾಧು ಭೇಟಿಯಾದ, ನಿಶ್ಚಿಂತ ಇದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಇಷ್ಟೇಕೆ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಇದ್ದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನನ್ನ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ನಿನ್ನ ಗುರುಗಳು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಿಕೊಂಡಂತಂದರೆ 27 ಜನ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಒಂದು ಗುರು ನೀರು, ಒಂದು ಗುರು ಸೂರ್ಯ, ಮತ್ತೊಂದು ಗುರು ಚಂದ್ರ, ಮತ್ತೊಂದು ಗುರು ಸಣ್ಣ ಕೂಸು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ. ಇವೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಹೇಗೆ ಅಂತಿಕೊಂಡಂತಂದರೆ, ಕಲಿಯುವ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು. ಪೃಥ್ವಿಯಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು ಸಹನಶೀಲತೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಧಾರಣ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ನಾವು ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿದ್ರು ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅಗೀತೇವೆ ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೃಥ್ವಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಪೃಥ್ವಿಯಿಂದ ಸಹನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಹತ್ತಿರ ಬಂದವರು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಚಂದ್ರನಿಂದ, ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಹರಾಸವಾದಂತೆ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ ಒಂದು ದಿವಸ ಮುಗೀತದೆ, ನಾವು ಮುಳುಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಬೇಗನೆ ಧರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ಸಮುದ್ರದಿಂದ ವಿಶಾಲತೆಯನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಕಲಿಯೋದು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿ, ಆನಂತರ ನಿಮಿರಾಜನ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಜಯಂತೆಯರು, ಆ ಜಯಂತೆಯರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪದೇಶ, ಆ ಜಯಂತೆಯರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂತಕೊಂಡ್ರೆ ಕವಿ ಅಂತಕೊಂಡಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವತಾರ ರೂಪಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂತರಿಕ್ಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ನಂತರ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಅಂತಕೊಂಡಂಥವನು ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆವಿರ್ಗೋತ್ರ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವರೂಪದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದ್ರುಮಿಲ ಅವತಾರದ ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತಾನು ಉದ್ಧವನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಭಾಗವತ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏಕಾದಶ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ 21 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕಥೆ. ಈ 21 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ
ಕೃಷ್ಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲನೇ 21 ಉದ್ಧವ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವೈರಾಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಣಿಮಾದಿ ಸಿದ್ಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಭೂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನದ ರೂಪ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾನೆ. 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಿ, ಸೂತಕ, ವೃದ್ಧಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆನಂತರ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆನಂತರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪೂಜೆ ಸುಲಭ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಗೆ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಹೊರಟು. ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿ 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 ಬಹಳ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗ್ತಾನೆ, ಸಂತೃಪ್ತನಾಗ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ 7ನೇ ದಿವಸ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ, ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜ, ತಕ್ಷಕ ಅವರು ದಾರಿ ಅಕ್ಕಾಯ್ತಿಯಪ್ಪ, ನಾನು ಹೊರಟು ಬಿಟ್ಟೆ. ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ. ತಮಗೇನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಭೂಯಿಷ್ಠಾಂತೆ ವಿಧೇಮ, ಈಗೇನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಶುಕಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದಾಗ ಧ್ಯಾನ ಮಗ್ನನಾಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ಹಣ್ಣಿನ ಮುರಿತದಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಕ ಆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜನಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಅವನು ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ಅವನು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸದ್ಗತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿತನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಭಾಗವತ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು 12ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಅವನ ಮಗನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಮೇಜಯ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನನ್ನು ಸರ್ಪ ಕಚ್ಚಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಪಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಂದ್ರ ಸಹಿತ ಸರ್ಪ ಬೀಳಿ ಅಂತಕೊಂಡು ಇಂದ್ರನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ತಕ್ಷಕನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಸ್ತಿಕರು ಬಂದು ತಡೀತಾರೆ. ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನನ್ನು ಕೊಂದದ್ದು ಒಂದು ಹಾವು, ನೀವು 1000 ಹಾವು ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ಅವನಕ್ಕಿಂತ ನೀ ಕ್ರೂರ ಅಲ್ಲೇನು ಅಂತಕೊಂಡು ಕೇಳಿದಾಗ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ರೂಪಾಖ್ಯಾನ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಾಲಲೀಲೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕ್ರಿಯಾಯೋಗ, ಮಾನಸ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕಲಿತಾನೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸೂತಾಚಾರ್ಯರು, ಶೌನಕಾದರ್ಶಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಿಮೆ ಇದು ಭಾಗವತಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೇವರು ಒಲಿತಾ ಇದ್ದ. ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಮೇಧಾದಿ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದರೆ ದೇವರು ಒಲಿತಾ ಇದ್ದ. ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಧಾನ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಒಲಿತಾ ಇದ್ದ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹರಿಕೀರ್ತನ, ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ, ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗ್ರಂಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ. ಇದನ್ನು 7 ದಿವಸದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಧ್ಯಾನಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಸಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಸುಖ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಪರತ್ವದಲ್ಲೂ ಸುಖ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈ ಭಾಗವತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿಸಿದರೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸದ್ಗತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, 100% ನಿಶ್ಚಿತ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಲಕರ್ಣನ ತಂಗಿ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅವರ ಯಜಮಾನರು ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಅವರ ಮಗಳು ಶ್ರುತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹವನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತು ಭಾಗವತ ಹೇಳಿಸಿದ ಅವರಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಉತ್ತಮವಾದ ಧ್ಯಾನಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅತಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದಿವಸ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಭಾಗವತದ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಪುಷ್ಪಯಾಗ ಮಾಡುವರಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಕ್ಷತಾ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಈ ಭಾಗವತವನ್ನು ಕೂಡ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಂಗಳ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಗವತ ಇದ್ದರೆ ನೈವೇದ್ಯ ತೋರಿಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿ ಮಂಗಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅಕ್ಷಯಂ ಕರ್ಮಯಸ್ಮಿನ್ ಪರೇ ತ್ವರ್ಪಿತಂ ಪ್ರಕ್ಷಯಂ ಯಾಂತಿ ದುಃಖಾನಿ ಯನ್ನಾಮತಃ ಅಕ್ಷರೋ ಯೋಜನ ಸರ್ವದೈವಾಮೃತ ಕುಕ್ಷಿಗಮ್ಯಸ್ತ ವಿಶ್ವಂ ಸದಾಜಾಲಿಕಂ ಪ್ರೀಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾ ಮಂಡಲ ಖಂಡಮಂಡಲ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ.